مارچ 2025 میں چین اور ایران نے ایک براہ راست ریلوے لائن کا افتتاح کیا جو ایران سے چین تک سامان تقریباً 15 دن میں پہنچا سکتی ہے، جبکہ سمندر کے راستے یہ سفر 40 دن میں طے ہوتا ہے۔ یہ ریلوے لائن 25 سالہ جامع اسٹریٹجک شراکت داری کا حصہ ہے، جس کے تحت بیجنگ نے ایران کے توانائی اور انفراسٹرکچر کے شعبوں میں 400 ارب ڈالر تک کی سرمایہ کاری کا وعدہ کیا ہے، جس میں 280 ارب ڈالر کی ایک پائپ لائن بھی شامل ہے جو ایرانی گیس کو مشرق کی طرف بھیجے گی۔ چین کے لیے ایران بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے ایک اہم راہداری پر واقع ہے۔ ایران کے لیے چینی سرمایہ کاری ایک لائف لائن کی حیثیت رکھتی ہے کیونکہ مغربی سرمایہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ دوسرے الفاظ میں چین کے پاس براہ راست مالی مفاد ہے کہ وہ ایران کو اتنا مستحکم رکھے کہ یہ معاہدے پورے ہو سکیں اور یہ بھی یقینی بنائے کہ کسی بھی امریکی مداخلت سے اس کے منصوبے متاثر نہ ہوں۔ سپلائی چینز اور پابندیوں سے بچاؤ۔ امریکی حکومت نے بارہا چینی اداروں پر الزام لگایا ہے کہ وہ ایران کو پابندیوں سے بچنے میں مدد فراہم کر رہے ہیں۔ فروری 2025 میں امریکی محکمہ خزانہ نے چین اور ہانگ کانگ کی 6 کمپنیوں پر پابندیاں عائد کی کیونکہ انہوں نے ایک ایرانی کمپنی کے لیے ڈرون اور بیلسٹک میزائل کے پرزے حاصل کیے تھے۔ پابندیوں کے نوٹس میں کہا گیا کہ یہ کمپنیاں ایران کے بغیر پائلٹ فضائی گاڑیوں اور میزائل پروگراموں کی اہم سپلائرز ہیں۔ واشنگٹن میں چین کے سفارت خانے نے جواب دیا کہ ایران کے ساتھ تعاون چینی قانون کے تحت معقول اور قانونی ہے اور بیجنگ یک طرفہ پابندیوں کی مخالفت کرتا ہے۔ اسی طرح رائٹرز کی جانب سے 2025 میں کی گئی ایک تحقیق میں بتایا گیا کہ 2 ایرانی مال بردار جہاز چین سے ایران جانے والے تھے جن میں سوڈیم پرکلوریٹ لدا ہوا تھا جو بیلسٹک میزائلوں میں بطور ایندھن استعمال ہوتا ہے، اور خبردار کیا گیا کہ اگر چینی کمپنیوں نے اس ترسیل میں سہولت فراہم کی تو انہیں سزاؤں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ بیجنگ نے اصرار کیا کہ وہ برآمدی کنٹرولز کی پابندی کرتا ہے اور امریکی حدود سے باہر کی پابندیوں کی مخالفت کرتا ہے، لیکن یہ ترسیلات ظاہر کرتی ہیں کہ چینی کمپنیاں پابندیوں کے خطرے کے باوجود ایران کو حساس ٹیکنالوجی فراہم کرنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ میں سفارتی تحفظ۔ چین نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اپنی نشست کا استعمال بھی تہران کو سفارتی تنہائی سے بچانے کے لیے کیا ہے۔ جنوری 2026 کے آخر میں چینی سفارتکاروں نے کونسل کو بتایا کہ مشرق وسطی میں امریکی فوجی مہم جوئی اس خطے کو افراتفری میں دھکیل دے گی اور واشنگٹن کو ایران پر حملہ کرنے سے خبردار کیا۔ اگرچہ یہ بیانات زیادہ تر مشرق وسطی کے میڈیا میں رپورٹ ہوئے، لیکن یہ بیجنگ کے وسیع تر موقف کی عکاسی کرتے ہیں جو مسلسل ایران کے خلاف طاقت کے استعمال کو مسترد کرتا ہے اور اس کی خود مختاری کے احترام پر زور دیتا ہے۔ جیسا کہ ماڈرن ڈپلومیسی نے خلاصہ کیا ہے، بیجنگ نے بین الاقوامی تنظیموں کے ذریعے شنگھائی تعاون تنظیم سے لے کر برکس تک سیاسی اور سفارتی حمایت فراہم کرنے کا عزم کیا ہے اور ایرانی جوہری تنصیبات پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کی مذمت کی ہے، انہیں بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ ای نے دورہ کرنے والے اسلامی رہنماؤں سے کہا کہ چین علاقائی سلامتی کی شراکت داری اور تنازعات کے سیاسی حل کا خواہاں ہیں جو بیجنگ کے کثیر الجہتی اور قدم مداخلت کے اصولوں کی عکاسی کرتا ہے، سوائے اس کے جب چینی مفادات کو خطرہ ہو۔ یہ سفارتی سرگرمیاں عملی اثرات بھی رکھتی ہیں۔ ایران کے خلاف طاقت کے استعمال کی اجازت دینے والی قراردادوں کی مخالفت کر کے اور دوبارہ عائد کی گئی پابندیوں کے خلاف ووٹ دے کر چین امریکہ کی بین الاقوامی اتحاد بنانے کی کوششوں کو سست و پیچیدہ بنا سکتا ہے۔ جب صدر ٹرمپ نے 6 فروری کو ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کیے جس کے تحت ایران کے ساتھ تجارت کرنے والے کسی بھی ملک پر مشروط 25% ٹیرف عائد کیا گیا، تو چینی سرکاری میڈیا نے اسے جبر قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا اور کہا کہ اس سے جوابی کارروائی کا امکان ہے۔ چینی ماہرین معیشت نے دلیل دی کہ اس اقدام سے چین کی امریکہ کو برآمدات پر مؤثر ٹیرف 70% سے زیادہ ہو جائے گا، جس سے تجارتی جنگ دوبارہ شروع ہو جائے گی۔ بیجنگ کے نقطہ نظر سے ٹیرف کی یہ دھمکی صرف ایران تک محدود نہیں ہے، یہ چین کی معاشی ترقی کو روکنے کی وسیع تر کوشش کا حصہ ہے۔ فوجی ہم آہنگی اور مشقیں۔ چینی اور ایرانی دونوں حکام نے جاری فوجی تعاون کو اجاگر کیا ہے۔ اگرچہ بہت سے مغربی ذرائع ابلاغ نے اس پر زیادہ توجہ نہیں دی، ایرانی سرکاری میڈیا نے اعلان کیا کہ چین، روس اور ایران نے فروری 2026 کے وسط میں خلیج عمان میں ایک بڑی بحری مشقی منصوبہ بندی کی ہے۔ اوپر دی گئی تبصرے کے مطابق یہ مشق 2019 میں شروع ہونے والی مشترکہ مشقوں کے سلسلے کو آگے بڑھائے گی اور یہ اشارہ دے گی کہ بیجنگ متنازع پانیوں میں ایران کے ساتھ اپنے بحری جہاز کھڑے کرنے کے لیے تیار ہے۔ چین کے لیے مشترکہ مشقوں میں حصہ لینا اس کی بحریہ کو آبنائے ہرمز اور خلیج عمان سے واقفیت حاصل کرنے کا موقع دیتا ہے، جو وہ اہم راستے ہیں جن سے تقریباً 65% خام تیل چین کی طرف جاتا ہے۔ ایران کو اس علامتی روک تھام سے فائدہ ہوتا ہے کہ اس کے 2 ایٹمی طاقت رکھنے والے شراکت دار اس کے جہازوں کے ساتھ ساتھ سفر کر رہے ہیں۔
मशकों से हटकर तज्जिया कारों के हवाले से ऐसी रिपोर्ट्स भी हैं जिनकी मगरबी हुकूमतों ने तस्दीक नहीं की कि चीन ने ईरान को मिसाइल और फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम के लिए अहम पुर्ज़ाजात फराहम किए हैं और साइबर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस की मदद भी पेश की है, जिसका मकसद ईरान की डिजिटल खुद मुख्तारी को मजबूत बनाना है। तज्जिएकारों का कहना है कि जनवरी 2026 में चीनी कंपनियों ने ईरान में मगरबी टेक्नोलॉजीज़ की जगह महफूज और बंद चीनी निज़ाम मुतारिफ कराने की हिकमत अमली पर अमल दरामद शुरू किया, जो साइबर हमलों का मुकाबला कर सकते हैं। ऐसी ताउन ईरान की रवायती हमलों और साइबर ऑपरेशंस दोनों के खिलाफ मुज़ाहमत को मजबूत करेगा। बीजिंग ने इन सरगर्मियों का अवामी तौर पर एतराफ़ नहीं किया, लेकिन वाशिंगटन इस कदर फिक्रमंद है कि अब उसने चीनी मुदाखलत को मस्कत में होने वाले जौहरी मुज़ाकरात के मसाइल की फहरिस्त में शामिल कर लिया है। चीन इसमें क्यों दिलचस्पी रखता है? अमरीकी दबाव के बावजूद ईरान की हिमायत के लिए बीजिंग की आमादगी नजरियाती हमांगी नहीं बल्कि अपने मफाद की वजह से है। चीन की तवानाई की सलामती खलीज फारस से गहराई से जुड़ी हुई है। पाबंदियों से पहले आबनाए हरमुज से गुजरने वाले तेल का तकरीबन 65% चीन के लिए मुख्तस था। ऐसी जंग जो इन तरसीलात में खलल डाले, चीन की मईशत में जलजला बर्पा कर देगी। इसके अलावा ईरान की बेल्ट एंड रोड में किलीदी कड़ी की हैसियत से मौजूदगी का मतलब है कि अदम इस्तेहकाम सैकड़ों अरब डॉलर मालियत के इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों को खतरे में डाल देता है। माली सहारा और सिफारती तहफ़्फ़ुज़ फराम करके बीजिंग का मकसद ईरान को तबाही से बचाना और उसके वसाइल तक रसाई को बरकरार रखना है। चीनी हिकमत अमली साज ये भी फ़ायदा देखते हैं कि अमेरिकी तवज्जो को मशरिक़ वस्ती की तरफ मोड़ दिया जाए। उनका मानना है कि वाशिंगटन की ईरान में मसरूफियत से जनूबी चीन के समंदर और ताइवान पर चीन पर दबाव कम हो जाएगा। इसी वक्त चीन के पास एहतियात से कदम रखने की भी वजूहात है। मगरबी पाबंदियां और सानवी पाबंदियों का खतरा खुलेआम फौजी हिमायत को महंगा बना देता है। राइटर्स के एक तज्जिए के मुताबिक अमेरिकी सजाओं के खौफ से चीनी कंपनियों ने ईरान से सरकारी दरामदात में नुमायां कमी की है। इसी तज्जिए में यह भी बताया गया कि बाज़ चीनी माहिरीन का मानना है कि ट्रंप की टैरिफ की धमकी महज एक चाल है और बीजिंग को इसका मुकाबला करना चाहिए। अगर जंग छिड़ गई तो बीजिंग का रद्द अमल ज़्यादातर ज़बानी ही रहेगा। सफारतकार अमेरिकी जारियत की मजम्मत करेंगे और तहम्मुल की अपील करेंगे, लेकिन पीपल्स लिबरेशन आर्मी बराह रास्त लड़ाई से गुरेज करेगी। चीन का असल हथियार माशी है, तेल खरीदना, इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी करना और ईरान को उन मंडियों तक रसाई देना जो दूसरों ने बंद कर रखी हैं। इस लिहाज से बीजिंग ईरान को फौज भेजने के बजाय उसे पैसा, टेक्नोलॉजी और दोस्त फराहम करके किसी मुमकिना तसादुम के लिए तैयार कर रहा है। खामोशी के पीछे महर्रिकात। इस कहानी का ज़्यादातर हिस्सा रिपोर्ट नहीं हुआ क्योंकि ये बाहमी फ़ायदे के मुआहदों और जियोपॉलिटिकल हिकमत अमली के संगम पर है, जिसे न वाशिंगटन और न ही बीजिंग उजागर करना चाहते हैं। ईरान के लिए चीनी हिमायत को नुमाया करना मजीद अमेरिकी पाबंदियों को दावत दे सकता है। चीन के लिए अपनी मदद के पैमाने को जाहिर करना खलीज और यूरोप में उसके तिजारती शराकतदारों को नाराज़ कर सकता है। दूसरी तरफ अमेरिकी पॉलिसी साज इस तातुल को ईरानी जारहियत और जौहरी अज़ाइम के तनाजुर में पेश करना पसंद करते हैं। ताहम बीजिंग के किरदार को समझना निहायत अहम है। चीन की माली मदद और सिफारती तहफ़्फ़ुज़ वाशिंगटन के लिए ईरान को तनहा करना और फौजी कार्रवाई की कीमत बढ़ाना मुश्किल बना देते हैं। ये सब चीन को असर और रसूख भी फराहम करते हैं। अगर बीजिंग ने तेल की खरीदारी या सरमायाकारी बंद कर दी तो तेहरान की मईशत तेज़ी से तबाह हो सकती है। ये असर और रसूख अमरीका और चीन के दरमियान गैर मुताल्लका मामलात पर मुज़ाकरात में सौदेबाजी के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। गैर हलशुदा सवालात और मुस्तकबिल के खतरात। फरवरी 2026 तक वाशिंगटन और तेहरान दोनों सरेआम इसरार करते हैं कि वो सिफारती हल चाहते हैं। मस्कत में मुज़ाकरा जारी रखने का शेड्यूल है, अगरचे इस बात के बहुत कम आसार हैं कि कोई भी फरीक अपने बुनियादी मुतालबात में नरमी लाएगा। क्या चीन फरीकैन को जंग से दूर रखने में कामयाब हो सकेगा, यह अभी गैर यकीनी है। जामे स्ट्रैटेजिक शराकत दारी के लिए अब भी कई इनफरादी मंसूबों की तौसीख दरकार है। चीनी कंपनी अमरीकी थानवी पाबंदियों से अब भी मोहतात है और ईरान की अंदरूनी बेचैनी गैर यकीनी सूरत हाल में इजाफा करती है। मजीद ये कि चीन की शमूलियत मजीद अमेरिकी इक़दामात को दावत दे सकती है। वाशिंगटन पहले ही चीनी कंपनियों पर ईरान के ड्रोन और मिसाइल प्रोग्रामों को सप्लाई फराहम करने पर पाबंदियां आयद कर चुका है और अगर ताउन में इजाफा हुआ तो ये सजाएं मजीद बढ़ सकती हैं। बीजिंग का कार्गो तैयारे भेजने या मिसाइल के पर्जे फराहम करने का फैसला, जैसा कि बाज़ तज्जियाकारों ने रिपोर्ट किया है, उसे दुश्मनाना इरादे के सबूत के तौर पर लिया जा सकता है और इससे नई पाबंदियों का जवाब पैदा हो सकता है। नज़रअंदाज किया गया पहलू यह है कि चीन हर मुमकिन नतीजे के लिए तैयारी कर रहा है। अगर वाशिंगटन और तेहरान किसी मुआहदे पर पहुंच जाते हैं तो बीजिंग को पाबंदियां हटने और तिजारत में इजाफे से फ़ायदा होगा। अगर मुज़ाकरात नाकाम हो जाएं और जंग छिड़ जाए तो चीन की मौजूदा सरमायाकारी और बहरी ताउन उसे जंग के बाद की तामीर नौ में किरदार दे सकते हैं या कम अज़ कम तेल की फराहमी को यकीनी बना सकते हैं। जब अमरीकी इंतज़ामिया अपना अगला कदम सोच रही है तो उसे सिर्फ तेहरान ही नहीं बल्कि उस बीजिंग का भी सामना है जो खामोशी से ईरान की मईशत और सिक्योरिटी के ढांचे में खुद को बुन चुका है।
صرف جنگی جہازوں اور خطرات پر توجہ مرکوز کرنا اس گہری کہانی کو نظر انداز کرنا ہے کہ ایک ابھرتی ہوئی سپر پاور کس طرح میدان جنگ کو اس وقت سے تشکیل دے رہی ہے جب ابھی پہلی گولی بھی نہیں چلی۔ میں آپ کو ایک سوال کے ساتھ چھوڑتا ہوں، اگر بیجنگ کی سرمایہ کاری اور سفارت کاری جنگ کو روکنے اور اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ہے، تو کیا اس سے چین کو امن پسند، موقع پرست یا محض ایک ایسا کردار کہا جا سکتا ہے جو اپنی اسٹریٹجک منطق پر عمل کر رہا ہے؟ اپنے خیالات کامنٹس میں شیئر کریں اور ہمارے اگلے ایپیسوڈ کے لیے ہمارے ساتھ رہیں۔